بہت پرانے وقتوں کی بات ہے جب دنیا آج سے بہت الگ تھی۔ گاؤں چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے اور ان کے چاروں طرف بہت بڑے بڑے جنگل پھیلے ہوئے تھے۔ یہ جنگل اتنے بڑے تھے کہ ان میں بہت سی چھپی ہوئی جگہیں اور عجیب راز ہوتے تھے۔ لوگ ان جنگلوں کو خاموشیوں کا گھر کہتے تھے۔ دن کے وقت بھی سورج کی روشنی ان گھنے درختوں کی وجہ سے مشکل سے ہی زمین تک پہنچ پاتی تھی۔ بس کچھ روشنی درختوں کے پتوں سے چھن کر آتی جیسے کوئی سنہرے ذرے بکھیر رہا ہو، اور جب رات ہوتی تو یہ جنگل بالکل کالا اور ڈرونا ہو جاتا تھا۔ ہر طرف سے عجیب آوازیں آتی، کبھی کوئی جانور بولتا، کبھی ہوا سرسراتی، اور ہر چیز پر اسرار لگنے لگتی تھی۔ جنگل کے اندر کچھ پرانے راستے تھے جو بہت سالوں سے لوگ استعمال کر رہے تھے۔ ہر سمجھدار مسافر چاہتا تھا کہ وہ رات ہونے سے پہلے ان راستوں کو پار کر لے، کیونکہ رات کو جنگل میں بہت سے خطرے چھپے ہوتے تھے۔ ایک ٹھنڈی چاندنی رات تھی، چاند پورا چمک رہا تھا اور اس کی ٹھنڈی نیلی روشنی بڑے بڑے درختوں کی شاخوں سے گزر کر زمین پر لمبے اور عجیب سائے بنا رہی تھی۔ آسمان پر ستارے چمک رہے تھے جیسے کسی نے ہیرے بکھیر دیے ہوں۔ ایسے میں ایک جوان مسافر جس کا نام آرین تھا جنگل کے راستے پر تیزی سے چل رہا تھا۔ آرین کا چہرہ دن بھر سفر کرنے کی وجہ سے تھوڑا تھکا ہوا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ہمت اور ایک خاص سمجھداری صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ اپنے گاؤں کے سب سے ذہین اور عقلمند نوجوانوں میں سے تھا، اور گاؤں کے لوگ اسے اس کے پرسکون مزاج اور اچھے فیصلوں کی وجہ سے بہت پسند کرتے تھے۔ اس کے کاندھے پر ایک چھوٹا سا چمڑے کا تھیلا تھا جو کافی پرانا ہو چکا تھا۔ اس تھیلے میں اس کے سفر کا تھوڑا سا سامان تھا، ایک پرانا نقشہ تھا جو اس کے دادا نے بنایا تھا، اور ایک خالی پانی کی بوتل تھی۔ اسے اپنے گاؤں سے جنگل کے پار ایک بہت مشہور اور بوڑھے حکیم تک پہنچنا تھا۔ اس کی پیاری ماں بہت بیمار تھی اور اس کی جان ایک خاص جڑی بوٹی پر منحصر تھی جو صرف اسی جنگل کے سب سے خطرناک اور گہرے حصے میں ملتی تھی۔ یہ جڑی بوٹی جس کا نام شبنم کا ہالا تھا صرف چاندنی رات میں ہی اپنی خاص روشنی بکھیرتی تھی، اور اسی وقت اسے پورا فائدہ دینے والی حالت میں لیا جا سکتا تھا۔ آرین نے پورا دن اس جڑی بوٹی کو ڈھونڈنے میں گزارا تھا اور اسے ملنے میں بہت دیر ہو گئی تھی۔ اب اسے رات کے اندھیرے میں ہی واپس جانا پڑ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ رات کو جنگل میں رہنا بہت خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ جنگل میں جنگلی جانور اور برے لوگ بھی ہوتے تھے۔ مگر ماں کی زندگی اسے اپنے ہر خوف سے زیادہ پیاری تھی۔ اس نے سوچا، مجھے ہر حال میں صبح ہونے سے پہلے گھر پہنچنا ہے، ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ جو ہی آرین جنگل میں اور اندر گیا جہاں درخت اور زیادہ گھنے ہو گئے تھے، اسے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی بہت ہلکی سی آواز سنائی دی۔ یہ آواز کسی جانور کی نہیں تھی بلکہ کسی انسان کی تھی جس کے چلنے کا ایک خاص انداز تھا۔ جنگل کی گہری ڈرونی خاموشی میں یہ آواز بہت صاف سنائی دے رہی تھی۔ آرین بہت ہوشیار ہو گیا۔ اس نے فوراً ہی آہستہ سے چلنا شروع کیا اور اپنی لاٹھی کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ وہ خاموشی سے ایک بڑے درخت کے پیچھے چھپ کر آنے والے کا انتظار کرنے لگا۔ اس نے تھوڑی دیر بعد دیکھا تو درختوں کی گھنی جھاڑیوں سے ایک سایہ باہر آیا۔ یہ ایک اور جوان تھا، قد میں لمبا اور جسم میں مضبوط، جیسے کسی چٹان کو تراشا گیا ہو۔ اس کے چہرے پر جنگل میں رہنے کا اثر تھا اور آنکھوں میں ایک بے رحم سی چمک تھی۔ یہ اس جنگل کا سب سے برا اور مشہور چور تھا جس کا نام کبیر تھا۔ کبیر اپنی طاقت، تیزی اور کسی سے نہ ڈرنے کی وجہ سے پورے علاقے میں مشہور تھا۔ اس کا نام سن کر ہی لوگ ڈر جاتے تھے۔ وہ خاص طور پر ایسے مسافروں کو لوٹتا تھا جو رات کو اکیلے جنگل سے گزرتے تھے۔ کبیر صرف چیزیں نہیں لوٹتا تھا، بلکہ اس سے لوگوں کو ڈرانے اور انہیں اپنی چالوں سے بے وقوف بنانے میں بہت مزہ آتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ اس جنگل میں اس سے زیادہ ہوشیار اور طاقتور کوئی نہیں۔ کبیر نے ایک بڑے کائی لگے پتھر پر کھڑے ہو کر آرین کا راستہ روکا۔ اس کی موٹی اور تیز آواز رات کی خاموشی میں زور سے گونجی جیسے کوئی جنگلی جانور دھاڑ رہا ہو۔ او اکیلے مسافر، کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ آج تو تمہاری قسمت تمہیں خود میرے پاس لے آئی ہے۔
ये जंगल मेरा है और आज तक कोई मेरी नजरों से बचकर नहीं निकला। जो कुछ तुम्हारे पास है खामोशी से मुझे दे दो, वरना आज रात तुम्हारी हड्डियां भी कोई नहीं ढूंढ पाएगा और तुम्हारा थैला भी मेरा होगा। इसकी बातों में एक साफ धमकी थी जो हर किसी को डरा देती थी। इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे इसे कोई नया और दिलचस्प खेल मिल गया हो। वो अपनी ताकत दिखाकर मुसाफिरों को डराना पसंद करता था। आर्यन ने कोई डर नहीं दिखाया। इसने एक गहरी सांस ली, जिससे इसके फेफड़े ठंडी जंगली हवा से भर गए। इसने एक पुरसुकून मगर पुरएतमाद मुस्कुराहट के साथ कबीर की तरफ देखा, जैसे वो किसी पुराने दोस्त से मिल रहा हो, जिसके साथ वो कोई छुपा हुआ मजाक कर रहा हो। आर्यन के दिल में अपनी मां का ख्याल था और वो जानता था कि इसे यहां से बच कर निकलना है। ए जंगल के सरदार, आर्यन ने आराम से मगर साफ अल्फाज में कहा। इसकी आवाज रात में हल्की सी गूंज रही थी। मैं तुम्हारी ताकत को जानता हूं और ये भी जानता हूं कि तुम इस रात के बादशाह हो, मगर मेरे पास जो कुछ है वो इतना कीमती है कि इसे यूं ही किसी को नहीं दिया जा सकता। इसे लेने के लिए तुम्हें अपनी ताकत से नहीं बल्कि अपनी समझदारी से काम लेना होगा। ये एक ऐसी शर्त है जिससे तुम इनकार नहीं कर सकोगे, क्योंकि ये तुम्हें हमेशा के लिए जंगल का सबसे बड़ा और मशहूर बादशाह बना देगा और तुम्हारा नाम हर तरफ फैल जाएगा। कबीर को एक लम्हे के लिए बहुत हैरानी हुई और फिर थोड़ा गुस्सा भी आया। इसे उम्मीद नहीं थी कि एक अकेला नौजवान मुसाफिर इसे इस तरह जवाब देगा, और वो भी इतने आराम से। आमतौर पर लोग उसके सामने कांपने लगते और रोते हुए अपनी जान की भीख मांगते थे। क्या मतलब? कबीर ने थोड़े तजस्सुस से कहा। तुम्हारे इस पुराने थैले में ऐसी क्या चीज है जो मेरी तलवार से ज्यादा ताकतवर है? मुझे तो कुछ नजर भी नहीं आ रहा। मैंने इस जंगल के हर कोने को देखा है, कोई खजाना मुझसे छुपा नहीं रह सकता। इसकी नजरें आर्यन के सादा से कपड़ों और खाली से लगने वाले थैले पर थीं, जिसे वो हिकारत से देख रहा था। वो सोच रहा था कि ये नौजवान इसे क्या सिखाएगा। ये वो चीज है जो आंखों से नजर नहीं आती। आर्यन ने अपने थैले पर हाथ फेरा और एक राजदाराना आवाज में कहा, ये एक ऐसा खुफिया राज है जिसे मैंने बहुत सालों की मेहनत और दुनिया के बहुत दूर दूर के इलाकों का सफर करके पाया है। ये एक ऐसा खजाना है जो किसी बादशाह के सोने के पहाड़ों से भी कई गुना ज्यादा कीमती है। एक ऐसा इल्म जो हीरों और मोतियों से भी ज्यादा चमकदार है। ये वो इल्म है जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। तुम्हें इस जंगल का सिर्फ ताकतवर हुक्मरान नहीं बल्कि इसका सबसे बड़ा अक्लमंद बना देगा, जिसकी बातें लोग सालों तक करेंगे और तुम्हारा नाम तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। मगर इसे हासिल करने के लिए तुम्हें सब्र, समझदारी और पूरा यकीन रखना होगा। क्या तुम इस शर्त को मानते हो, ये जंगल के ताकतवर सरदार? तुम्हारी ताकत सिर्फ कमजोरों पर चलती है। आर्यन के लहजे में एक हल्का सा मजाक और एक चैलेंज था जो कबीर के गुरूर को और ज्यादा बढ़ा रहा था। कबीर ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि कोई इसे कमजोर समझे। कबीर का लालच और जानने की ख्वाहिश एक साथ इंतहा पर पहुंच गए। वो जंगल का लुटेरा था और इसे दौलत और ताकत बहुत पसंद थी। इसने सोचा कि शायद ये नौजवान सच में किसी छुपे हुए खजाने या जादुई इल्म का मालिक है जो इसे बहुत अमीर बना देगा। इसने अपनी जिंदगी में कई बार लोगों को अपनी ताकत से लूटा था और अपनी चालों से बेवकूफ बनाया था, लेकिन आज इसे ऐसा लग रहा था जैसे इसकी अपनी होशियारी का इम्तिहान हो रहा हो। ये एक ऐसा इम्तिहान था जो इसके गुरूर को मजीद बढ़ा सकता था। ठीक है, कबीर ने जोर से कहा। इसकी आंखें चमक रही थीं। मैं तुम्हारी शर्त कबूल करता हूं। मुझे बताओ वो क्या राज है। अगर तुम्हारी बात सच निकली तो मैं तुम्हें जाने दूंगा और तुम्हारी किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाऊंगा, ये कबीर का वदा है। वरना आज रात तुम्हारी खाल उतार लूंगा और तुम्हारा थैला भी देखूंगा, चाहे इसमें कुछ मिले या ना मिले। इसने एक हाथ अपनी तलवार की मुट्ठी पर रखा, एक खामोश धमकी के तौर पर। आर्यन ने मुस्कुराकर अपना थैला खोला और इसमें से एक बिल्कुल आम सा काला गोल पत्थर निकाला जो चांदनी में हल्का सा चमक रहा था। ये वही पत्थर था जो इसने हकीम के लिए जड़ी बूटी के साथ एक पुरानी रस्म के लिए लिया था।
یہ پتھر دیکھنے میں تو عام تھا، لیکن آرین نے اسے ایسے اٹھایا جیسے وہ کسی آسمانی چیز ہو، اور طاقتور جادوگر نے مجھے دیا تھا۔ اس کا نام روشنی کا پتھر ہے۔ اس پتھر میں یہ طاقت ہے کہ یہ تمہارے مستقبل کو یہ پتھر، آرین نے راز بھری اور دھیمی آواز میں کہا، جیسے وہ واقعی کوئی جادو کر رہا ہو۔ جنگل کے سب سے پرانشن کر سکتا ہے، تمہارے لیے وہ خزانے ڈھونڈ سکتا ہے جو آج تک کوئی نہیں ڈھونڈ سکا۔ شرط صرف اتنی ہے کہ تم اسے آج آدھی رات کو، جب جنگل کی ہر آواز رک جائے اور خاموشی اتنی گہری ہو جائے کہ تم اپنی سانسوں کی آواز بھی سن سکو، اپنے ہاتھ میں لے کر سو جاؤ۔ تمہیں خواب میں اپنے سب سے بڑے خزانے کا راستہ نظر آئے گا، اور وہ تمہیں ہمیشہ کے لیے امیر بنا دے گا۔ آرین نے ایک لمحہ توقف کیا، اس نے دیکھا کہ کبیر کی آنکھوں میں لالچ کا سمندر امڈ آیا ہے، پھر مزید کہا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، صبح جاگنے پر اگر تم نے کسی کو اس راز کے بارے میں بتایا، یا ذرا بھی اس پتھر کی طاقت پر شک کیا، یا کسی اور کے پاس اس کا ذکر کیا، تو اس کا جادو فوراً ختم ہو جائے گا۔ تم ہمیشہ کے لیے بدقسمت ہو جاؤ گے، اور تمہیں پھر کبھی کوئی سچا خزانہ نہیں ملے گا۔ اس پتھر کی طاقت صرف یقین میں ہے، اور ہاں، سوتے وقت یہ پتھر تمہارے دل کے بالکل قریب ہونا چاہیے، اور تمہارے ہونٹوں پر یہ جادوئی جملہ بار بار گونجنا چاہیے، یہ پتھر دے دے میرا خزانہ، آج رات کو ہی آنا۔ یہ اس کا خاص منتر ہے۔ کیا تم یہ راز ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھ سکتے ہو؟ آرین کے آخری الفاظ میں ایک خاص دباؤ تھا جو کبیر کی لالچی فطرت کو مزید بھڑکا رہا تھا۔ کبیر کی آنکھیں حیرانی اور لالچ سے اور زیادہ چمکنے لگیں۔ اس نے کبھی کسی ایسے جادوئی پتھر کے بارے میں نہیں سنا تھا جو خواب میں خزانے دکھائے۔ اسے لگا کہ اس کی قسمت چمک گئی ہے۔ اس نے جلدی سے وہ پتھر آرین کے ہاتھ سے تقریباً چھین لیا۔ اس کی ہتھیلی میں پتھر کو محسوس کرتے ہی اسے ایک عجیب سی گرمائش کا احساس ہوا۔ اس کا دل زور زور سے دھک دھک کر رہا تھا، جیسے ابھی باہر نکل آئے گا۔ اسے لگا کہ اس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا معجزہ پا لیا ہے۔ اور تمہارے پاس کیا ہے؟ کبیر نے بے صبری سے پوچھا۔ اس کی نظریں ابھی بھی پتھر پر تھیں، اور اس کے ذہن میں بہت امیر بننے کے خواب رقص کر رہے تھے۔ تمہیں اس کے بدلے کچھ تو دینا ہوگا، میں کچھ نہ لینے کا عادی نہیں ہوں۔ آرین نے مسکرا کر اپنے ہاتھ ہوا میں اوپر کیے جیسے خالی ہوں۔ میرے پاس تو کچھ نہیں میرے دوست، میں تو بس تمہیں یہ قیمتی علم اور یہ پتھر دینے آیا تھا۔ یہ میرا آج تک کا سب سے بڑا شکار ہے جو میں نے اپنی مرضی سے تمہیں دیا ہے۔ میں آزاد ہوں اور میرے پاس کچھ نہیں سوائے اس علم کے۔ آرین نے ایک گہری سانس لی اور اپنی لاٹھی کو زمین پر آہستہ سے تھپ تھاپایا۔ وہ اب مجھے اجازت دو کہ میں اپنی منزل کی طرف جا سکوں، میری ماں میرا انتظار کر رہی ہے۔ صبح ہونے سے پہلے مجھے وہاں پہنچنا ہے۔ کبیر نے ایک لمحہ بھی نہیں سوچا اور آرین کو جانے دیا۔ اس نے سوچا کہ اسے بغیر کسی محنت کے ایک ایسا خزانہ مل گیا ہے جو اسے ہمیشہ کے لیے بہت امیر بنا دے گا۔ اس کی نظروں میں آرین کی بجائے وہ جادوئی پتھر تھا اور اس سے جڑے دولت کے خواب۔ کبیر نے جلدی سے جنگل میں ایک صاف جگہ ڈھونڈی جہاں چاندنی سیدھی زمین پر پڑ رہی تھی۔ اس نے وہاں کچھ سوکھی لکڑیاں اکٹھی کی اور ایک چھوٹی سی آگ جلائی تاکہ صبح تک انتظار کرنے میں اسے آسانی ہو۔ وہ ایک بڑے درخت کے نیچے بیٹھ گیا، پتھر کو اپنی ہتھیلی میں مضبوطی سے پکڑ کر، اور آدھی رات کا انتظار کرنے لگا۔ جنگل کی خاموشی گہری ہوتی جا رہی تھی، اور ہر گزرتا لمحہ اس کے لالچ کو بڑھا رہا تھا۔ جیسے ہی رات اور گہری ہوئی اور درختوں کے سائے ایک دوسرے میں گھل مل گئے، کبیر کی بے تابی بہت بڑھ گئی۔ وہ ہر گزرتے لمحے کو سونے کے سکے بنتے دیکھ رہا تھا۔ جنگل کی ڈرونی رات کی آوازیں، کبھی کسی جنگلی جانور کی چیخ، کبھی پتوں کی سرسراہٹ، کبھی دور کسی الو کی عجیب آواز، کبھی ہوا کا سرسراتا گزرنا، سب کبیر کے کانوں میں سنائی دے رہی تھی، لیکن اس کی توجہ صرف اس جادوئی پتھر پر تھی۔ وہ تصور کر رہا تھا کہ صبح تک اس کا نام جنگل کے سب سے امیر اور سب سے عقل مند لوگوں میں شامل ہو جائے گا۔ اس نے خود کو بادشاہوں کے ساتھ ایک بڑے محل میں سونے کے تخت پر بیٹھے اور ہیروں سے کھیلتے ہوئے سوچا۔
वो हंसा, एक बेवकूफाना हंसी जो रात की खामोशी में बहुत अजीब लगी, जैसे कोई पागल जंगल में अकेला हंस रहा हो। इसने पत्थर को कभी अपने माथे से लगाया, कभी दिल से, और कभी इसे चूमता जैसे वो वाकई कोई मोजिज़ा हो। इसने कई बार आर्यन का बताया हुआ मंत्र दोहराया, जैसे वो कोई बच्चा हो जो खिलौना मांग रहा हो, और उसकी आवाज रात में गूंज रही थी, ए पत्थर दे दे मेरा खजाना, आज रात को ही आना। वो इस मंत्र को इतनी बार दोहराता कि इसके होंठ दुखने लगे। इसने तसव्वुर किया कि ख्वाब में एक चमकता हुआ रास्ता इसे लेकर जाएगा, और वहां एक बहुत बड़ा गार होगा जो हीरों और सोने के ढेरों से भरा होगा। इसकी नींद बार बार टूटती, वो करवटें बदलता, कभी पत्थर को अपने सर के नीचे रखता, कभी सीने पर, मगर इसे कोई ख्वाब नहीं आया। रात के बाकी हिस्से में वो यूं ही बैठा रहा, इसके हाथ पत्थर से चिपके हुए थे। इसके असाब तनाव का शिकार थे, और नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी। इसे बस यही फिक्र थी कि ख्वाब कब आए, वो कब अमीर बने। इसकी आंखें नींद और मायूसी के बोझ से सुर्ख हो गईं। वो बार बार आसमान की तरफ देखता, जैसे चांद से कोई मदद मांग रहा हो। सुबह की पहली किरणों ने जब दरख्तों के पत्तों से छन कर जमीन को रोशन किया, और जंगल में परिंदों की चहचहाहट और जिंदगी की आवाजें गूंजने लगें, तो कबीर ने मायूसी से आंखें खोली। इसने देखा, इसके सामने कोई खजाना नहीं था, न ही कोई दौलत का रास्ता। चारों तरफ सिर्फ पुराने दरख्त और सूखी पत्तियां बिखरी थीं, और उसके हाथ में एक बेजान आम सा पत्थर। इसे सिर्फ पछतावा हुआ कि इसने खुद को एक मामूली पत्थर के बदले बेवकूफ बना लिया है। वो जोर से हंसने लगा, एक तल्ख दर्दनाक हंसी अपनी ही बेवकूफी पर। इसने अपने सर को दोनों हाथों में दबोच लिया। मैं कितना बड़ा अहमक हूं, कितना बड़ा बेवकूफ। वो गुस्से और शर्मिंदगी से लाल पीला हो गया। इसे अपनी बेवकूफी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। इसने गुस्से में वो पत्थर इतनी जोर से दूर फेंका कि वो किसी दरख्त से टकरा कर टुकड़ों में बट गया, जैसे इसकी सारी उम्मीदें चिकनाचूर हो गईं। वो आर्यन को ढूंढने के लिए दौड़ा, जंगल के हर कोने को छाना, दरख्तों पर चढ़ा और नदी नालों में देखा, मगर आर्यन बहुत दूर निकल चुका था, अपने गांव की तरफ, अपनी बीमार मां के लिए दवा लेकर। कबीर ने महसूस किया कि इसका आज का शिकार उल्टा इसी को चूना लगा गया था। इसे अपनी हार और अपनी बेवकूफी का गहरा एहसास हुआ। वो न सिर्फ एक मुसाफिर को आजाद छोड़ आया था, बल्कि खुद को एक ऐसे झूठे ख्वाब में उलझा लिया था जिसका अंजाम सिर्फ मायूसी थी। इसके गुरूर को ऐसी ठेस पहुंची थी जो उसने कभी महसूस नहीं की थी। इस दिन के बाद कबीर ने जंगल में चोरी पूरी तरह तो नहीं छोड़ी, लेकिन इसकी सोच में एक बहुत गहरा फर्क जरूर आ गया था। अब वो हर किसी को सिर्फ अपनी ताकत से नहीं डराता था, बल्कि पहले उनकी अक्ल को परखता था। इसे अपनी ताकत पर तो मान था, लेकिन इस रात इसने अपनी बेवकूफी को भी देख लिया था। वो जान गया था कि हर चमकने वाली चीज सूना नहीं होती, और हर अकेला मुसाफिर कमजोर नहीं होता। जंगल की इस गहरी रात ने इसे एक बहुत बड़ा सबक सिखाया था कि सच्ची दौलत हमेशा वो नहीं होती जो नजर आती है, बल्कि वो भी हो सकती है जो समझदारी और होशियारी से हासिल की जाए। कबीर ने इसके बाद अपनी चालों को ज्यादा समझदारी से इस्तेमाल करना शुरू किया, और वो इस वाकया को कभी भूल ना सका। और जब भी कोई इसे लालच की बात करता, तो इसे रोशनी का पत्थर और आर्यन की चालाक मुस्कुराहट याद आ जाती, जो इसके लिए एक मुस्तकिल याद दहानी बन गई थी। ये कहानी बताती है कि जिस्मानी ताकत और हथियारों से ज्यादा समझदारी और होशियारी हर मुश्किल को आसान बना सकती है। आर्यन ने अपनी अक्ल से एक ताकतवर लुटेरे को हरा दिया। कबीर का बहुत ज्यादा लालच ही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनी। वो दौलत के चक्कर में सच्ची बात को भी समझ ना सका। लालच इंसान की सोचने की ताकत को खत्म कर देता है। आर्यन ने बहुत खतरनाक हालात में भी डरने के बजाय पुरसुकून रहकर सोचा, और एक अच्छी चाल चली जिससे इसने अपनी जान और चीजें दोनों बचा ले। जो चीज चमकती हुई नजर आए, जिसके बारे में बड़े दावे किए जाएं, जरूरी नहीं कि वो कीमती हो। असल कदर अक्सर किसी और चीज में छपी होती है, जैसे कि हिकमत और इल्म। आर्यन की अक्लमंदी ने न सिर्फ इसे बचाया, बल्कि कबीर को भी जिंदगी का एक अहम सबक दिया।
इस सबक ने इसकी आने वाली जिंदगी पर अच्छा असर डाला और इसे मजीद समझदार बनाया। ये कहानी हमें ये भी याद दिलाती है कि जिंदगी में अक्सर सबसे बड़े खजाने वो नहीं होते जो हमारी आंखों को नजर आएं, बल्कि वो होते हैं जो इल्म, समझदारी और सही फैसले से हासिल होते हैं। एक समझदार इंसान हमेशा एक बेवकूफ ताकतवर से ज्यादा कामयाब होता है। उम्मीद है कि आपने इस कहानी से कुछ न कुछ जरूर सीखा होगा। कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो अभी हमारे चैनल कहानियों की दुनिया को सब्सक्राइब करें। घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका एक लाइक और एक शेयर हमारी बहुत हौसला अफजाई करता है। शुक्रिया।